میں قرآن پڑھوں گا اور اسی کا ہی ترجمہ کروں گا۔ ارشاد ہو رہا ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اللہ تبارک و تعالی گزشتہ امتوں اور نبیوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ پہلے زمانے میں نبی آئے تھے اپنی امتوں کے لیے، ہر امت کے لیے اللہ نے ان کا نبی بھیجا۔ اس وقت نبی اور 14 کے علم میں فرق یہ تھا کہ نبیوں کو علم دیا گیا امتوں کے حوالے سے، نبیوں کو اتنا علم دیا گیا جتنا ان کی امتوں کو ضرورت تھی۔ خوش ہو جائے، نبیوں کو اتنا علم دیا گیا جتنی ان کی امت کو ضرورت تھی۔ کہوں 14 کو وہ علم دیا گیا جتنا توحید کو ضرورت تھی۔ اللہ کچھ سمجھ گئے میرے بابا؟ اب یہاں اہمیت کیا ہو جائے گی؟ اب جناب اس آیے کریمہ میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، وَمَنِ اور کچھ قریہ کہتے ہیں گاؤں کو۔ اللہ فرما رہا ہے کچھ کائین مانے کچھ، من قریۃ کچھ، اور آگے من جزیہ ہے کچھ۔ ماشاءاللہ سر ہلاؤ نہ، میں نے خوشی ہوتی ہے کہ میری لغت پہنچ رہی۔ من قریۃ کچھ گاؤں تھے، کچھ قریے تھے، سارے نہیں کچھ۔ معلوم ہوا اللہ کچھ قریوں کی کچھ گاؤں والوں کی بات کر رہا ہے، ساروں کی نہیں۔ من قریۃ معلوم ہوتا ہے قریے بہت تھے، کافی تھے، لیکن ان میں سے کچھ کا ذکر کر رہا ہے۔ من قریۃ جو کچھ کا قریے کی لفظ کہہ کر یہاں مراد اہل قریہ ہوتے ہیں۔ اللہ گاؤں کو نام لے کے گاؤں والے مراد لے رہا ہے۔ کچھ قریہ والے، گاؤں والے، بستیوں والے کچھ لوگ تھے۔ معلوم ہوتا ہے وہاں آدمیوں کا ہونا ضروری ہو گیا۔ کچھ گاؤں سے مراد اہل گاؤں، کچھ گاؤں کے قریہ کے کچھ لوگ تھے۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ اتت ان امر ربہا، پورے قرآن میں اتت، اتا عین تے یہ باب ہوتا ہے اتا یاتو۔ اتت کے معنی ہیں سرکش ہو کر انکار کرنا۔ انکار بھی انکار ہے، لیکن اس انکار میں سرکشی پہلے ہے۔ انہوں نے سرکش ہو کر انکار کیا۔ کس کا انکار کیا؟ سرکش ہو کر، یعنی انکار بھی انکار ہے، لیکن اس انکار میں ان کی سرکشی تھی۔ سرکشی کے معنی علماء نے اشارے میں یہ لکھا ہے جانتے بوجھتے ہوئے بھی انکار کیا۔ سرکش ہو کر انہوں نے انکار کیا۔ جہاں تک میری آواز آ رہی ہے قرآن ہے، کس کا انکار کیا؟ اتت انکار کیا سرکش ہو کر ان امر ربہا، اپنے رب کے امر کا انکار کیا، رب کا نہیں۔ خیال کرائے رب کا انکار نہیں کیا، رب کے امر کا انکار کیا۔ معلوم ہوتا ہے رب کے علاوہ ہوتے ہوئے بھی کوئی ایسا امر ہے جسے ماننا واجب ہے، جسے خالق خود منوانا چاہتا ہے۔ انہوں نے رب کا انکار نہیں کیا، رب کو مانتے تھے، انکار انہوں نے اس کے امر کا کیا اور سرکش ہو کر انکار کیا۔ جب انکار کیا تو اب اللہ کیا کہتا ہے؟ اتت ان امر ربہا، صرف امر کا انکار نہیں کیا، وَرُسُلِهِ، جو رسول آئے تھے بعد میں رسولوں کا بھی انکار کر دیا۔ دیکھیں یہ واو، اے واو جو عطف جمع کا آیا ہے نا، جمع کا عطف جمع کے لیے
یہ واو بتا رہا ہے کہ جو بھی نبی آیا رسول آیا یہی کہتا تھا اللہ کے امر کو مانو، امر کو مانو، امر کو، ماشاءاللہ سمجھ رہے میری بات کو، امر کو مانو۔ ہم امر منواتے تھے، اپنا بھی نہیں، امر منواتے تھے۔ جب منوا کے سمجھ گئے کہ انہیں سمجھ آ گئی، آخر میں کہتے تھے ہم بھی رسول ہیں، ہمیں بھی رسول ماننا۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، کیا مطلب ہوا؟ خوش ہو سہی حیدری ہے، کیا مطلب ہوا؟ یہ رسول آئے ہی یہی امر منوانے کے لیے امر رب، انہوں نے اپنے رب کے امر کا سختی سے، سرکشی سے انکار کیا، ورسولہ ہی، اور ان کے رسولوں کا بھی انکار کیا۔ اب رسولوں کا بھی انکار، جو امر آیا تھا اس کا بھی انکار، مکمل انکار جب ہو گیا تو اب اللہ کہتا ہے فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، یہ باب مفاعلہ ہے۔ ہم نے ان کا حساب، اللہ کہتا ہے ہم نے حساب لے لیا، میں نے نہیں۔ خدا جانے اظہار عظمت کے لیے ہم نے حیدری جان اللہم صلی علی محمد آل محمد فحاسبناها حسابا شدیدا۔ اللہ فرما رہا ہے کیونکہ انہوں نے امر کا بھی انکار کیا اور میرے بھیجے ہوئے رسولوں کا بھی انکار کیا، بس ہم نے ان کا شدید حساب لے لیا، لے گا نہیں، لے لیا، لے لیا، لے لیا۔ اور خیال کرا ہے حساب و کتاب ہونا تھا قیامت میں، قیامت کا انتظار نہیں کیا، پہلے لے لیا۔ گل خیال کرائے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ قیامت کا دن حساب و کتاب یوم الدین ہے یا نہیں؟ اس کا نہیں، پہلے لے لیا، پہلے۔ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، ان کا شدید حساب کیوں لیا کہ انہوں نے انکار کیا۔ معلوم ہو گیا انکار پر شدید حساب۔ اے اللہ تو کبھی قرآن میں کہتا ہے بغیر حساب، بغیر حساب کن کے لیے ہے؟ فرمایا جو اس امر کو مانے گا بغیر حساب۔ غور نہیں فرما رہے، کیسی بڑی بات ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جنہوں نے انکار کیا ان کا شدید حساب لیا۔ اب جو اقرار کر لے گا وہ بغیر حساب، پریشان نہیں ہونا۔ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے اس انکار کی وجہ سے ان گاؤں والوں کو انوکھا عذاب دیا۔ معلوم ہوتا ہے عذاب بھی انوکھے ہوتے ہیں، خدا جانے جن کی وجہ سے عذاب انوکھا ہے وہ خود کتنا انوکھے ہوں گے۔ ہے جنہیں خالق منوانا چاہتا ان کو کیا دیا؟ عذبناها عذابا نکرا، نکرا مانے انوکھا، نامعلوم، خبر ہی نہیں ہے آپ لوگوں کو کہ اس انکار پر ایسا عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ اسے نکرا کہتے ہیں، انوکھا حساب۔ گل سمجھ آنی جیسے خدا کے لیے میرے ساتھ ہو، انوکھا حساب، انوکھا حساب لیا۔ کیوں؟ انکار پر انہیں ہم نے ان کا انوکھا عذاب دیا۔ تو پھر یہاں سے پھر وہی بات نہیں چلائی، جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے انوکھا عذاب ہوگا، جنہوں نے مان لیا انوکھا ثواب ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، آپ خود کہیں گے کہ ایسا ثواب بھی ماننے پہ ملتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جن کے ماننے میں انوکھا ثواب بھی مل سکتا ہے۔ اچھا ہو گیا، آپ کے لیے خوشخبری ہوگی۔ اب جناب فضاقت، تو جو صاحبان علم بیٹھے ہیں، فضاقت یہ فعل نتیجے کی ہے۔ فضاقت، ذاق مانے چکھنا، فضاقت وبال امرہا، او گاؤں والوں نے اس امر کے انکار کا ذائقہ چکھ لیا، انکار کا ذائقہ چکھ لیا،
फकाना आकिबतो अम्रिहा खुसरा, और उनका अंजाम घाटा ही घाटा। अब नतीजा देख एक जुमला कहूँ, जिन्होंने भी अम्र का इनकार किया अजाब भी अनोखा और रहेंगे भी घाटे में। यहाँ तक बात मुकम्मल हो, बात आगे शुरू है। अब अल्लाह फरमा रहा है इनको क्या दिया, जिन्होंने किया अनोखा अज़ाब। अब अल्लाह कहता है, देखें आप तर्जुमे जाकर देखें, वहाँ तर्जुमों में ये बात जो कुछ मैं कह रहा हूँ, या अगला तर्जुमा वहाँ ये लिखा हुआ है, अअद्दल्लाहु 10वीं नंबर आए, 8 और 9 ये 10वीं नंबर आए, अअद्दल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदा, और अल्लाह ने तैयार कर दिया है लहुम उनके लिए शदीद अजाब। किन के लिए? वो जिन्होंने किया, ख्याल करें ये करने लगा, या हम हमारे सिहाल तर्जुमे में सिर लगा उनके लिए, उनको उन्होंने नहीं वाज़ेह किया कि वो उन कौन है। यही तफसीर का यह मतलब नहीं कि तर्जुमा हुआ जान चोरी, नहीं, हर लफ्ज़ पाबंद है, उसकी वजाहत उसी तरह की जाए जिस तरह के वो वहाँ मौजूद है। अअद्दल्लाहु लहुम, अल्लाह फरमा रहा है अअद्दल्लाहु लहुम, ये लहुम की ज़मीर उन लोगों के लिए जो आप और हम उम्मत रसूल, वो तो पहले नबियों की उम्मतों पे अजाब आ गया, सही। अब आ गए वो लोग हुजूर पाक की उम्मत जिसमें हम हैं। ओ कितनी बड़ी उम्मत, कब से चली, 1444 हिजरी हो चुकी है। ए खुदा जाने कयामत तक रसूल की उम्मत जाएगी, जब जाएगी इनको अल्लाह ने, जिन्होंने इनकार किया लफ्ज़ कहूँ, जिन्होंने इनकार किया, अगर इजाज़त दें तो मैं ज़रा खोल के वाज़ेह कर दूं, और ये बहुत ज़रूरी है इसको खोल के आप तक बयान करना, क्योंकि किसी ने भी उनके इनकार का सबब, कहाँ इनकार किया उन्होंने, रसूलों का कब इनकार किया, कहाँ इनकार किया, जिस इनकार की वजह से अजाब में भी आ गए और हिसाब भी शदीद लिया गया। मेरे भाइयों, ये इनकार हुआ आलमे ज़र में, जिसका जिक्र किसी मुफस्सिर ने, न शिया न सुन्नी साहब, किसी ने नहीं किया कि ये इनकार कब हुआ था। वो इनकार आलमे ज़र में हुआ था। उस आलमे ज़र में आप भी थे, ये जितने आप बैठे हुए सारे थे, पूरा कमालिया था, पूरा पाकिस्तान था, सारी दुनिया थी, कुल औलाद आदम। अगर आप फरमाएं तो मैं आलम ज़र पढ़ दूँ, क्योंकि ये कुरान में नहीं, नाम ही नहीं है मेरा पुत्र, इसलिए आप जो मुताला बैठे हैं उन्हें मुझे बताएं वहाँ कहीं लिखा हो किसी कुरान में, मजमुअल बयान से लेके अब तक के जितनी की तफसीरें हैं, आलम ज़र का नाम नहीं है। और मैंने पूरे आलम ज़र जहाँ जहाँ हैं अलग अलग लिख दिए, तफसीर में मैंने लिख दिए आलम ज़र। मैं अब आयत पढ़ता हूँ, 172 नंबर आयत सूरह आराफ 9वां पारा। मेरा हबीब फैज़ आख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम फ़अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम। कभी एक सवाल हुआ था, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? ये जहाँ सवाल हुआ यही है आलम ज़र। चंगा लग रही है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, कोई डर नहीं से कसीदे सुनेंगे आप। हमारा आ रहा है, ये मेरी मुश्किल और खुश्क, ये मेरी गुफ्तगू सुन लीजिए, अहम है। आलम ज़र जनाब आदम में खुश हो जाए,
रूह फूकी गई। ऐ अल्लाह तू कहता है जब मैं दुरुस्त कर दूँ वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, और मैं आदम में रूह फूक दूँ। अल्लाह रूह फूकना कैफियत है, तेरे यहाँ कैफियतें हैं नहीं। हाय 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 है मेरी रूह फूकना कैफियत है, कैफियत ज़वाल पसीर होती है। अभी देखिए अब नहीं है, ये ऐसी अल्लाह की सिफत ज़वाल पजीर सिफत होती नहीं है। अल्लाह देखिए अल्लाह ने जितनी कैफियतें तौहीद की हैं उन तमाम कैफियतों का मजहर अल्लाह ने 14 को बनाया। अल्लाह ना राजी है ना नाराज है, जो कभी राजी हो कभी नाराज हो वो अल्लाह नहीं होता। हाय 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 खुश हो, खुश भी तो अल्लाह कभी राजी है कभी नाराज है ना, वो अल्लाह ही नहीं। इसीलिए अल्लाह ने अपनी कैफियतों का मजहर जाए ज़ुहूर, मजहर जाए ज़ुहूर इन 14 को बनाया। कैफियत अल्लाह की जाहिर इनसे होगी। हाय हाय ये है मजहर कैफियत इलाही, ठीक है, इनको बनाया। मजहर ये है, इनसे जाहिर होता है। अल्लाह ना राजी है ना नाराज है, जब ना राजी है ना नाराज है वो अल्लाह नहीं। इसलिए इनको मजहर बना के कहा मेरी कैफियत का मजहर है, मजहर है से हर एक खुसूसन अली वजहुल्लाह है। इनका चेहरा देखो, अगर ये तुम पे राजी है समझ लो अल्लाह राजी। खुश नहीं हुए चेहरा देख लो, अगर ये राजी हैं जला करेगा इस वजह से हैदरी जल समझ आएगी। कैफियतों का मजहर किन को बनाया? ये लंबा ना हो जाए क्योंकि मौजूद को आगे लेके चलो। इन 14 को अपनी कैफियतों का मजहर बना के मजहर 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 ये मजहर कमालात इलाही है, अल्लाह नहीं है। तुम तो समझ आ गई। इनको कैफियत का मजहर बना के ना कब ये आलम ज़र में कब हुआ? जब जनाब अली ने जनाब आदम में रूह फूकी, कोई नबी तो था नहीं। जिब्रील रूह फूके, जिब्रील वही लाने वाला है, रूह फूकने वाला नहीं। और नहीं जनाब अली में रूह फूकने वाला कौन है? ये रूह फूकना नहीं, हकीकत में चल मेरी गल सुन लो, हकीकत में जनाब आदम की नबूवत के मुताबिक रूह को खल्क करके फूकना है। जो नबूवत का मेयार करके उसे खल्क कर दे उसे अली कहते। अब कहाँ बैठे हुए हैं? हाय हैदरी माशाल्लाह अली आलम ज़र में जब रूह फूकी गई जनाब आदम अलैहिस्सलाम उठ के बैठ गए। मैंने आपके सामने सूरह आराफ नवा पारा 172 नंबर आयत पढ़ी। वज़ा ख़ज़ा रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम, तेरा हबीब वक्त याद है जब तेरे रब ने जनाब आदम की औलाद से अहद लिया। अली फरमाते हैं अल्लाह बोल नहीं सकता, वो अहद लेने वाला मैं अली इब्न अबी तालिब। मेरा पुत्र है, सारे दलाइल मौजूद हैं, इसीलिए इनको अपना खलीफा जानशीन बनाया। जो काम अल्लाह अल्लाह हो के नहीं कर सकता वो अली अल्लाह ना हो के करता है। ठीक है, खुश हो।
फरमाते हैं मैंने जनाब आदम अलैहिस्सलाम, सुन ले मेरा भाई, पहली दफ़ा बात हो रही है आपसे, पुष्ट पे हाथ फेरा, कयामत तक जितनी नस्ल आदम की हर जुज़ हर की जनाब आदम में मौजूद, जनाब अली ने पुष्ट पे हाथ फेरा, अभी आदम की औलाद आई नहीं, अली ने आदम की पुष्ट से कुल औलाद आदम को निकाल कर जर की शक्ल में, जर कहते हैं चीमटी को, ना बड़ी ना छोटी, दरमियानी चीमटी की शक्ल में जाहिर करके वादी रोहा में खड़ा कर दिया। कहूँ अब नतीजा निकला, जब पुश्तू से किसी को निकाल कर मैदान में खड़ा कर दे, हाशर वही बर्पा करेगा। कब्रों से अल्लाह नहीं निकालेगा, अली निकालेगा। कहाँ बैठे हुए हैं? हाशर बर्पा सरकार अली करेंगे। खुश हो मेरा पुत्र, जर माने चिमटी की शक्ल में, जितनी आप मैं सारे एक ही ज़माने के थे, हम हमारे से पीछे उस ज़माने के, उससे उस ज़माने के, उससे उस ज़माने के, कुल औलाद आदम जर की शक्ल में वादी रोहा में जो मक्का मदीना के दरमियान में है, आके खड़ी हो गई। जनाब अली फरमाते हैं कि इनसे 3 अहद लेने थे, 3 आपसे मैं इनसे नहीं, आप कहूँ, आप जो बैठे हैं मैं भी हूँ। 3 अहद, एक पहला अहद था अल्लाह की रबूबियत का, अभी दीन शुरू नहीं हुआ, अहद पहले ले लिए गए। और नहीं फरमा रहे, हाय हाय हाय, अल्लाह की रबूबियत का अहद। नंबर 2 मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की नबूवत का है। तीसरा अली और औलाद अली ता महदी का बिला फसल। ये उस वक्त की बात है, अभी कोई था ही नहीं, अली था। तो महदी थे यार, समझो। अहद लिया जनाब अली ने, फरमाते मैंने कहा लस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? अब आज भी वैसे रात दवे में तो हाथ हौला रखे न शब्द आसान हो। अल्लाह सब रब को सबसे पहले रसूल पाक ने फरमाया कालू बला, 7 अली भी 7 कालू बला, 14 ने कालू बला कहा, नबियों ने रसूलों ने इनके कहने पे कालू बला कहा। कहते कहते गौसो कुतुब कलंदर आपके लाहौर के दाता ने भी कालू बला कहा। तमाम दुनिया ने जितनी नस्ल आदम थी कालू बला। दूसरा अहद लिया गया, गल समझा दीजिए मेरा सही, सरकार दो आलम की नबूवत का। पहले सरकार दो आलम ने कालू बला कहा, जनाब अली 14 ने, सारे नबी सारे हो गए कालू बला। तीसरा अहद था, ख्याल करा है, तीसरा अहद यही नहीं भूलना, यही अम्र है। तीसरा अम्र अली ता महदी अलैहिस्सलाम की इमामत और विलायत का है। जनाब रसूल खुदा ने कालू बला कहा, खुद इन्होंने कहा, इनके बाद सारू ने, जितने थे कुल ने कहा कालू बला। अब सरकार फरमाते हैं चूँकि सरकार हैं हमारे लिए खातमुन नबीशीन आका। अब ये इस अहद का नतीजा कौन बताएगा? रसूल। जाके कुरान में जाके देखें क्या बताए। फिर सरकार ने फरमाया जितनी नस्ल आदम ने कालू बला कहा, इनमें बहुत सू ने दिल से कालू बला कहा। मेरे ख्याल नहीं समझ आइए। दिल से कालू बला कहा, इसी का नाम हो गया इकरार। बहुत सू ने दिल से इकरार किया। फरमाया बहुत सू ने जबान से तो कालू बला कहा, मगर दिल से नहीं कहा, इसे इनकार कहा गया। कुल नस्ल आदम
क़यामत तक चलना था। अल्लाह ने इकरार भी ले लिया, इनसे इनकार भी ले लिया। अब रसूल फरमाते हैं अगर सारी दुनिया अली की विलायत में जमा हो जाती, हाय 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 खुश हो, इसी इकरार पे अल्लाह ने जन्नत बनाई, इसी इनकार पर अल्लाह ने जहन्नम बनाया। फरमाया अगर सारी दुनिया अली की विलायत पर जमा हो जाती, अल्लाह जहन्नम पैदा ही ना करे। पीछे बैठे हो मेरा पुत्र है, ओ सुनने वालों, माशाल्लाह मेहरबानी, आप बड़ी दिलचस्पी से सुन रहे हैं। लंगा लंबा नहीं लंबा वो होगी माशाल्लाह से सारा गला आ गया। हाय 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 कमाल, ये हर शय माशाल्लाह, हाय हाय माशाल्लाह से बस सही। बड़ी गल कर रहे हैं, अगली गल सुनो पता लगेगा मेरे पास। सरकार ने फरमाया इकरार लिया गया, इसी इकरार पर अल्लाह ने जन्नत बनाई, इसी इनकार पर अल्लाह ने जहन्नम बनाया। इनकार विलायत का हो रहा है, तौहीद का नहीं। हाय हाय अम्र ही का नाम उले अम्र है। अच्छा चलो, इसी इकरार पर तीनत बनी, इनकार पर तीनत बनी, इल्लीजीन सिज्जी लंबा ना करें तो इसी इकरार पर सवाब बना, इसी इकरार पर अजाब बना। खुश हो जाओ। सरकार फरमाते हैं जिन्होंने, ख्याल करें आखिर तक, जिन्होंने आलम ज़र में इकरार किया वो इस दुनिया में आके बशरियत के लिबास में भूल जाएंगे। नबी आए ही इसी इकरार की याद दहानी। 1,24,000 आए ही 14 मनवाने के लिए। खुश हो मेरा पुत्र, इसी इकरार की याद दहानी के लिए कौन है? जहाँ आके हम इकरार भूल गए, जहाँ आके उन्होंने याद दहानी कराई। सही नहीं फरमाया, वो जो इकरार करके आए भूल गए, जब याद दहानी कराएंगे जिन्होंने इकरार किया फौरन मान जाएंगे, फौरन अली का नाम शुरू हो जाएगा। कुछ नहीं हो रहा है, ख्याल कराया जरा सारा मोड़ पे आ गया। और जिन्होंने वहाँ इनकार किया, लाख रसूल कहेंगे वो मानो हो, वो अहद करके आए हो, वो आलम ज़र में अली को मान के आए हो। कहा जिन्होंने वहाँ इनकार किया वो यहाँ आके भी इनकार करेंगे। ये वो गाँव वाले थे जिन्होंने सुन लो, जब समझ आ गई शाही काट लो। अब जनाब अल्लाह क्या फरमा रहा है? अअद्दल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदा। एक कौन ना ना तुसी आपकी गल तवेड़ कर लो, ज़हन तैयार करें फिर मशहूर। 10 नंबर आयत पर पढ़ो, सूरह तलाक 28वें पारे की जाके देखी। अअद्दल्लाहु लहुम, हमारे तर्जुमे उनके लिए अल्लाह ने एक अजाब तैयार कर रखा हो। कौन है लहुम? हिंद को
یہ وہ لوگ ہیں جو رسول خدا کی امت جن میں ہم شامل ہیں. جتنے نبیوں کی امت تھی رسولوں کے ہوتے ہوئے انہیں عذاب آ گیا. آیا یا نہیں؟ لیکن رسول کی امت کا عذاب جنہوں نے عالم ذر میں انکار کیا، کیونکہ سب سے بڑی امت تو یہی ہے، جنہوں نے انکار کیا اللہ نے ان کو رسول کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ اللہ نے کہا رسول اس لیے نہیں دیا تو جو ان میں موجود ہے. لیکن ہن خیال کرا ہے سی صاحبان علم، اللہ نے کہا اعد اللہ لہم، یہاں رسول کی وجہ سے انہیں عذاب نہیں دیا لیکن عذاب تیار کر کے رکھ دیا. جو ہی مریں گے سیدھا عذاب. اب آپ کی بات آ گئی جو آپ وہاں مان کے آئے. آپ نے مانا ہے یا نہیں؟ میں دلیل دوں، خدا گواہ ہے مانا ہے تبھی تو بے خطر اندر آ گئے. بارگاہ امام میں آئے مان کے، آپ نے مانا. اب اللہ آپ کو کہہ رہا ہے، آپ کو. پچھلے والے بھائی میری گل سمجھ آندی پی ہے، میرے پتر جو کھڑے نہیں خاطرہ پتر سمجھ آندی پی ہے. شکر ہے شکر. ایک خیال کرا ہے بہت اہم موضوع ہے. اعد اللہ لہم، جنہوں نے یہاں انکار کیا ان کے لیے ہم نے وہاں عذاب تیار کر کے رکھ دیا. مرنے کے بعد پھر عذاب شروع ہو جائے گا. ٹھیک. اب جو آپ تھے نا وہاں مان کے آئے، آپ کو اللہ کہہ رہا ہے فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، او عقل مندو. خدا گواہ ہے جو علی کو مانے وہی عقل مند. آپ تھے زر کی شکل میں، چیمٹی کی شکل میں تھے نا. اللہ عقل مند آپ کو کہہ رہا ہے فاتقوا اللہ، او علی کی ولایت پہ قائم رہنا عقل مندو، کہ تم نے زر کی شکل میں بھی علی کی ولایت کو مان لیا. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا. آمنو مانے او جو وہاں عالم ذر میں صرف ایمان لے آئے تھے، عمل نہیں تھا. وہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ پڑھنا تھا. تھوڑی مشکل ہوگی، خیال کرائیں. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا. آپ کو اللہ کہہ رہا ہے قد انزل اللہ الیکم ذکرن. یہ آیت مکمل ہوگی. اللہ نے ایمان، آپ کو آپ مان کے آئے نا عالم ذر میں، آپ نے اقرار کیا. آپ کو اللہ کہہ رہا ہے او ولایت علی کو مان کے آنے والے آمنو لوگوں، قد انزل اللہ الیکم ذکرن، ہم نے تمہاری طرف ذکرن مانے یاد دہانی کرانے والا بھیج دیا. افسوس ہے کہ ذکرن کا ترجمہ بھی ہمارے شیعوں نے ذکرن لکھا، لیکن اپنے پیٹ پہ خود اٹھا رہا ہوں دامن. کیوں ایسا کیا؟ کیوں نہیں لکھا صحیح ترجمہ؟ یعنی لکھا جو نہ سنو ان گالی نہ سنو. قد انزل اللہ الیکم ذکرن، آیت مکمل. رسولاً، ایک ہے دو زبر ذکرن رسولاً، یہ بدل الکل من الکل واقع ہو رہا ہے. ذکر سے مراد کون ہے؟ رسول. وہ کون رسول ہے؟ 13 سال رسول مکے میں ہیں، رہے یا نہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی یاد دہانی کرائی. رسول نے اپنی یاد دہانی کرائی. مان کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو نماز پڑھائی. نماز میں پڑھا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یاد دہانی ہو گئی یا نہیں؟ کل سمجھ جائے گی. قد انزل اللہ الیکم ذکرن، یہ آپ کے لیے انہوں نے
ذکران رسول رسول ہے، رسول پاک ذکر یاد دہانی کرانے والا، یتلو علیکم آیات مبینات، وہ آ کے یاد دہانی کراتا ہے ان آیات کی جو بیان دینے والے ہیں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ بیان دینے والے کون تھے؟ امام۔ تیسرا ذکر کس کا، عہد کس کا ہے؟ امام کا، امامت کا۔ مکے میں رسول نے اپنا عہد یاد کرا کے نمازیں شروع کر دی۔ نماز میں بھی، کلمے میں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز میں بھی اللہ کا کی شہادت، رسول کی شہادت۔ اب آ گئی تیسری شہادت، آخر تک صاحبان علم میں 1000 دفعہ اسے دہراؤں گا اگر آپ کو سمجھنا ہے، 1000 دفعہ۔ قد انزل اللہ علیکم ذکر الرسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، وہ تیسرے عہد کی یاد دہانی کرائے گا۔ رسول کس کی یاد دہانی؟ علی تا مہدی کی امامت و ولایت۔ کیوں یاد دلائے گا؟ یہ ہم میرے پاس سن لو، خدا واسطے سن لو۔ لِيَخْرُجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تاکہ رسول نکالے، لِيَخْرُجَ تاکہ رسول نکالے، الَّذِينَ آمَنُوا وہ جو مکے میں ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وہ جو رسول کے پیچھے شہادتیں دے رہے تھے رسالت کی، عمل الصالحات۔ سمجھ لیے جب نماز پڑھتے ہیں گواہی دیتے ہیں یا نہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پہلے کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، دوسرا کلمہ محمد الرسول اللہ ہے نا۔ اب اس کی گواہی کیا ہے؟ نماز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ٹھیک ہے، یہ عمل ہے، عمل صالح۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، تو رسول اپنے زمانے میں دونوں کی گواہیاں دے کے ایمان بھی وہاں کامل تھا اور عمل الصالحات بھی صحیح۔ گل تھوڑی سمجھ آئی بلا آنکھاں؟ یہ 2-3 تھے نا عہد، 2 عہد مکے میں یاد دہانی کراتے رہے، رسول بھی پڑھتے تھے اور تشہد میں گواہی بھی دیتے تھے، دونوں گواہی۔ اب رسول فرما رہا ہے تیسرے کی کیوں کہہ رہا ہے؟ لے جخر، تاکہ رسول، خیال کرائے صحیح ترجمے والے، لے جخرو جلزینہ تاکہ رسول نکالے، الذین آمنوا وہ جو مکے میں رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ معلوم ہوا کچھ ابھی رہتا تھا بھی نمازوں میں، معلوم ہوا رسول کی نماز میں کچھ رہتا تھا، آج وہ رہنا رسول اس کا اعلان کر رہا۔ کیا کرے رسول؟ لِيَخْرُجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وہ جو رسول ایمان والے جو ایمان لائے تھے اور عمل صالح بھی کرتے تھے، لیکن 2 کا اللہ کے رسول کی گواہی کوئی رہ گئی تھی، کوئی شاید جس کی تکمیل آج ہونے لگی ہے۔ وہ تکمیل کیا تھی؟ تاکہ ان کو نکالے، کیسے؟ لِيَخْرُجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وہ جو کرتے تھے، مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ تاکہ ان کو نکالے رسول ظلمتوں سے نور کی طرف۔ رسول کے پیچھے نماز تو ہو رہی ہے مگر ابھی ظلمت ہے۔ اور نہیں فرما رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کوئی کمی ہے جو ابھی پوری ہونی ہے، وہ کمی کیا تھی؟ یہی اعلان، ولایت علی کا اعلان، کلمہ ولایت اور ولایت علی کی گواہی۔ ٹھیک ہے، گل سمجھ آئیے؟ اللہ کے پچھلے میں سمجھ آئیے میرا پتر؟ شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے۔ ہاتھ تھوڑے کھڑے تھے، نئے آئے وہی علی کی ولایت ہوئے تو ہاتھ تھوڑے سمجھ آ گئی میرا پتر۔ تاکہ وہ جو مکے میں صرف رسول اپنی
रिसालत तक मनवा रहे थे। अब आज से क्या हो जाएगा? अली की विलायत शुरू, कलमा भी बढ़ गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वली। सूरह तलाक मदनी है, मदनी सूरत है, मदीने की मदनी सूरत, ठीक है। अब जनाब यहाँ से अली वलीउल्लाह शुरू, जो कहते हैं किसने पढ़ा? रसूल ने कहाँ पढ़ा? ये कुरान क्या कह रहा है? कुरान तो खुद पढ़वा रहा है। अगर रसूल ने नहीं पढ़ी तो फिर नमाज क्या पढ़ी? और रावियों पे भरोसा करने वालों, और नहीं फरमा रहे, अगर कोई रावी कहे तो मानोगे, कुरान कहे क्यों नहीं मानते? समझ आइए? हाँ हाँ, खुश हो सही माशाअल्लाह। लियखरुजल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात मिनज़्ज़ुलुमात। ज़ुलमात कमी है या नहीं? ज़ुलमत है या नहीं? कलमा रसूल की वहाँ नमाज में कोई शायर रह गई थी जो अभी इस तीसरे ऐलान से मुकम्मल हो जाएगी। जब ये ऐलान हो गया, अब अल्लाह कहता है मैं योमिन बिल्लाह है। अब जो अल्लाह पर कामिल ईमान लेके आया, अब कलमा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वली। आज से हाँ खुश हो सही माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुसी जोर लो, तुसी मैं योमिन बिल्लाह है नहीं। और अब आओ ये वाओ अब के अब योमिन बिल्लाह है जो अल्लाह पर कामिल ईमान ले आया। अब कामिल ईमान क्या है? कलमा आज तीसरा कामिल, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दो मक्के में, आज तीसरा मदीने में अली वलीउल्लाह। और आज के बाद नमाज तशहुद में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रसूल ने पढ़ाना है व अशहदु अन्ना अलीयन अमीरुल मोमिनीन वलीयुल्लाह व औलादहुल मासूमीन हुज्जतुल्लाह। मैं योमिन बिल्लाह चंगी नहीं लगी जी में पता नहीं मैं की छाया। मैं योमिन बिल्लाह है व यामल सालेहन, और अमल सालेह है शहादत की गवाही। गवाही अब अली की गवाही आई। योमिन बिल्लाह है व यामल सालेहन युदखिल हो जन्नातन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा। इन लोगों को अल्लाह दाखिल करेगा जन्नत में। हाय हाय हाय, जो गवाही भी देते हैं और कलमे में भी नाम आता। ठीक है, माशाअल्लाह। युदखिलकुम जन्नातन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा कद अहसनल्लाहु लहू रिज़्का। सिर्फ वहाँ अली वलीउल्लाह अकेला नहीं होगा। रिज़्क है अहसन रिज़्क ही विलायत अली ज़िक्र अभी तक। रोज़ के रोज़ कमालात विलायत अली दिन ब दिन खिलते जाएंगे, आपके हिजाब हटते जाएंगे। अली के कमालात समझने से अकीदे बढ़ते जाएंगे। हाय हाय, युदखिल हो जन्नातन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा कद अहसनल्लाहु लहू रिज़्का। समझ आ गई? तो अब 3 कलमे भी हो गए। कोई तशहुद का पता लगे कि थोड़ा जा मैं समझाए या ना? तशहुद कितने हैं? 3। अल्लाह की गवाही, रसूल की गवाही। कुरान खुद कह रहा है, पाबंद कर रहा है रसूल को कहने पर। आप कहते हैं रावी ने बयान नहीं किया, पर रावी के बयान को मानते हो या कुरान को मानते हो? खुदा
खुदा के वास्ते ज़रा तहकीक फरमाए जो मैंने जुमला अर्ज़ किया है। कद अहसन अल्लाहु लहू रेस का ज़्यादा वक्त ना लें। सिर्फ जनाब अली मस्जिद कूफा में बैठे हैं, ऊपर से परिंदे गुजरे। जनाब अली ने फरमाया, साहबी बैठे थे, अबान इब्न तगलब जी बोला, इन परिंदों ने मुझे सलाम किया है। खुश हो, ज़रा खुशी हो। हाय हाय, जब कहा ना परिंदों ने सलाम किया है तो जनाब अली को मैली आंख से देखते थे, एक दूसरे को इरके लगा के कहने लगे, वह परिंदे तो उड़ने के लिए होते हैं, कोई सलाम करने के लिए थोड़े होते हैं। जब उन्होंने एतराज़ किया, मेरे अली ने फरमाया, कम्बर इन परिंदों को वापस बुला लो। खुश नहीं होते यार, खुश नहीं हो। हाय हाय हाय, हैदरी कंबर इन परिंदों को वापस बुला लो। सरकार कंबर ने बुलाया, परिंदे आके जनाब अली के सामने सीधी कतार बना के बैठ गए। हाय हाय हाय, ओ गोलाई में उड़ने वालों, ये सीधी कतार क्यों बना रहे हो? कहा कूफे वालों को दिखाने के लिए सिरात मुस्तकीम ही अली अपने अभी। खुश हो मेरा पुत्र, खुश हो। गल मेरी सुन लो मेरा पुत्र। जब परिंदे आके बैठ गए, परिंदे आके बैठे, तमद्दुन साकिबा पहली जल्द जाके देख ले, लिखा हुआ है। जनाब अली ने परिंदों से कहा, परिंदों, खुदा जाने परिंदों की तवज्जो कितनी हो गई हो बेखबर दुनिया है। सही ने फरमाया, परिंदों, मेरी गल सुन लो मेरे पुत्रों, ए परिंदों, मेरे बैठे हुए इन लोगों ने, कुछ लोगों ने ज़बाने तौहीद पे शक किया। तुम्हारी मर्जी, अली को मानो या ना मानो। अल्लाह बस सही। चूँकि अभी अलम पाक सरकार का अलम पाक आना है, उसकी मुझे थोड़ी सी जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत के बारे में गुफ्तगू करनी है। मस्जिद कूफा में जनाब अली मिंबर पे बैठे, सामीन में सारे हैं, उसमें जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम बैठे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैठे, जनाब ग़ुलाम कंबर बैठा, अबुल फाज़िल अब्बास गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ये भी बैठे, अल्लाह सारे बैठे। जनाब अली वाज फरमा रहे। रिवायत में है कि दो बातें पूरी कायनात में दो शख्सियतों के लिए मखसूस, ये बाब मसाहिब है। तो एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और एक जनाब सानिए ज़हरा। तमाम मुवर्रिखीन ने यह लिखा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को प्यास बहुत लगती थी और जनाब ज़ैनब को हया बहुत आता। खुदा जाने ये हया वाली बीबी बाजार कैसे गई हो। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को प्यास बहुत लगती है। जब प्यास लगी ना मेरे इमाम ने कंबर से कहा, कंबर इतने माँ अनाक्षान, कंबर पानी ले आए। कंबर ने आवाज़ नहीं सुनी जो इमाम जनाब अली की आवाज़ में इतना महक था। दूसरी मरतबा इमाम ने कहा, कंबर इतने माँ अनाक्षान, मुझे प्यास है, पानी लो। दूसरी मरतबा भी नहीं सुना। जब तीसरी मरतबा कहा ना, तीसरी मरतबा यह आवाज़ जनाब अबुल फाज़िल अब्बास ने सुनी। माशाल्लाह समझ गए होंगे। इतनी जल्दी पानी लेके आए ना, इमाम को दिया, गिलास पकड़ाया, पानी छलक गया इमाम हुसैन। ये मंजर मेरा मौला अली मिंबर पे देख रहे थे। जब पानी छलका ना, मेरे इमाम ने वाज रोक के फरमाया, इलैयल अब्बास, अब्बास जरा मेरे करीब आओ, अले और करीब आओ, और करीब आओ। जब बिल्कुल मिंबर के करीब गए, मेरे इमाम ने झुक कर जनाब अब्बास के बाजू पे चूम कर कहा, अब्बास जैसे आज जल्दी पानी लाए। माशाल्लाह समझ गए होंगे। अल्लाह अकबर। मेरा अली आका आप दीदा हो गए, रो के कहा,
تھا جیسے آج جلدی پانی لائے ہو. اگر کسی دن یہی حسین کہے تو اس دن بھی جلدی پانی لانا. چلے کہ میرا غازی کہتا ہے مولا آپ کا حکم اور عباس اس میں تاخیر کرے. اب جناب امام حسین کیا نکل گئی. عباس وہ وقت ایسا ہوگا, 2 منٹ سے وہ وقت ایسا ہوگا, بس ہو گیا جاتا. جناب عباس آئے. جناب عباس علیہ السلام کا تھوڑا سا مصائب ہے, بعد مصائب سے لمبا زیادہ نہیں. مولا اجازت دے. سارے شہادت نوش فرما رہے. میرے امام بیٹھے تھے, کھڑے ہو گئے, رو کے فرمایا عباس تو میری فوج کا سپاہ سالار. سالار نہیں بھیجا جاتا. ایسا سوال کا جواب تھا کہ جناب عباس خاموش ہو گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے. صحیح نے فرمایا عباس تو میری فوج کا سپاہ سالار ہے. دلیل ایسی تھی, خاموش ہو گئے. کہوں جملہ. اب عباس اس وقت آئے جب صرف 6 ماہ کا بچہ رہ گیا. سیدہ سے قبول فرمائے, سمجھ گئے. اب آ کے کہا مولا اجازت دے. میرے امام نے فرمایا عباس تو میری فوج کا سپاہ سالار ہے. منہ پہ اپنے تماچے مار کے کہتا مولا وہ فوج کہاں رہی جس فوج کا میں سپاہ سالار. ایک ہی تو بچہ رہ گیا. اللہ اکبر. میرے امام نے فرمایا عباس پانی کی سبیل کرو. لڑنے کا حکم نہیں دیا, سبیل کرو کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. اللہ اکبر. پہلے حملے میں جناب عباس نے نہر القما کا کنارہ خالی کر کے مشکیزہ بھر کے دریا سے کا شرم نہیں آتی کتنی روانی سے بہ رہا ہے. خدا کو ہے آواز آئی زہرا کا بیٹا اجازت دے تو میں خیام تک پہنچوں. اجرکم اللہ. مشکیزہ بھر کے میرے آقا عباس نے کہا گھوڑا تیرے اوپر ڈھنگ کا دار و مدار ہے, تو پانی پی لے. کہوں باب مصائب ہے. گھوڑے نے کہا مولا کیا میں سکینہ سے بہتر ہوں. اجرکم اللہ. میں نے دیکھا کئی مرتبہ کے خیمے میں جا کے جام لے کے خالی لاتی ہے, اس سے میں بہتر نہیں ہوں. گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا. میرے امام عباس نے گھوڑے کو نکل کر مہمیز کیا. پورا کنارہ القما کا لاکھوں فوجی آ کے درمیان میں حائل ہو گئے. جناب عباس کا گھوڑا تیرتا ہوا اوپر سے گزر رہا ہے. کوشش ہے جناب عباس کی, علم بھی ہاتھ میں ہے, مشکیزہ بھی سینے کے ساتھ لگا ہوا. ایک ملون نے وار کیا, دہنا بازو گرا نہ جا. ہائے 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 میں قربان ہو جاؤں. میرے عباس ہیں جلدی سے مشکیزہ گلے میں ڈال کے دوسرے پاؤں کی روایت بھی ہے. اللہ ہوگا. دوسرا لگا جب بالکل دونوں بازو کٹ گئے نا, جناب عباس نے مشکیزہ سینے کے نیچے رکھا, کہا کسی طریقے سے پانی پہنچ جائے. عمرو ابن سعد نے ہرملا سے کہا ہرملا اگر پانی پہنچ گیا رنگ جہاد کا بدل جائے گا, اس مشکیزے میں اس کو نشانہ بناؤ. اس ملون نے ایک تیر چھوڑا. کہوں بس تیر آ کے مشکیزے میں لگا, پانی نے بہنا شروع کیا. عباس نے قسم اٹھا لیا اب خیمے نہیں جاؤں گا. بغیر ہاتھوں کے کتنے ملاعین کو فنار کر کے ایک ملوم نے قرض مارا. میرے خیال میں بہت بڑی مسائل کی لاش کہنے لگا ہوں. جناب عباس کے سر پہ لگا نا, ہاتھ نہیں ہے تو بغیر ہاتھوں کے بلندی سے گرے. یہی عباس میرے آقا نے اپنے خطیب سے پوچھا تھا جو جن کی قبر مبارک میں خطابت کرتا تھا. کہا کہ میرا سب سے بڑا پہلو کون سا ہے, کون سا میری زندگی کا اہم پہلو کون سا ہے. فرمایا وہ پہلو ہے بغیر ہاتھوں کے جب کوئی بلندی سے گرے اور پاؤں رکاب میں پھنس جائے. اللہ اکبر. خدا جانے یہ مرحلہ جناب عباس نے کیسے طے کیا, گرے زمین پر. اللہ اکبر. گرے زمین پر. میں کہوں جناب عباس کو لیا نا جلدی سے میرے امام نے, جلدی سے عباس آنکھیں کھولو میں حسین. جو ہی دیکھا نا الحمدللہ مولا زندگی میں میں نے آپ کو دیکھ لیا. میرے امام نے فرمایا عباس 32 سال ہو گئے مجھے بھائی نہیں کہا, ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ دو. اے ہے اللہ اکبر. بس یہ کہہ دو بھائی کہہ دو, بس بھائی کہا
रूह कफ से अलसी से परवाज कर रूह निकली ना, जनाब अब्बास का जसद पाक इमाम हुसैन उठाने लगे। जो ही हाथ लेते हैं उठाते हैं, गोश्त के टुकड़े हाथ में आए। यह मुसद्दका रिवायत है। सबसे बड़ा कद मुबारक जनाब अब्बास का था और सबसे छोटी कब्र जनाब अब्बास की। क्यों कि टुकड़े इरबन हो चुके थे अब्बास। इमाम हुसैन लाशा नहीं उठा सके, एक छोटी सी कठड़ी उठा के इमाम लेके चले ना, लेके चले। बीबी सकीना ने अलामात इमाम हुसैन का अलम देखा, उस वक्त कहा बच्चों आओ चचा पानी लेके आए हैं। जो ही इमाम हुसैन अंदर दाखिल हुए, बच्चों ने कहा आयना आयना अबुल फाजिल अब्बास। उस वक्त मेरे इमाम ने फरमाया इन्ना लिल्लाह, अल्लाह अकबर। बच्चों के हाथों से कूजे गिरे, जब गिरे तो उस वक्त जनाब ज़ैनब ने कहा बीबियों तैयारी कर लो, अब तुम्हें शाम भी जाना है। कुफा के बाजारों